اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت نحم کے ہم حصہ غزل میں سے غزل نمبر 1 کو آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کے معنی اور پھر اشعار کی تشریح کی طرف جائیں گے۔ اس سے قبل ہم اس غزل کے مصنف میر تقی میر کا تعارف اور مشقی سوالات کر چکے ہیں۔ آج ہم کریں گے شعر نمبر 1 کی تشریح سے اپنے کام کا باقاعدہ آغاز۔ شعر نمبر 1 کے سب سے پہلے ہم معنی دیکھیں گے۔ ہستی زندگی، حباب بلبلہ، نمائش دکھاوا، سراب دھوکہ۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ عظیم کلاسیکل شاعر میر تقی میر، جن کا اردو ادب کے عظیم شعراء میں شمار کیا جاتا ہے، جن کو نہ صرف غزل کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے بلکہ ان کی شاعری اس پائے کی ہے کہ آج تک اس پائے کی کلاسیکی شاعری کوئی نہیں کر پایا۔ اسی لیے اس شامل انصاب غزل میں میر تقی میر کے اشعار کی تشریح کو آج ہم کرنے لگے ہیں۔ یکمشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا۔ میر تقی میر اس شعر میں زندگی کی بے ثباتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی عارضی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ کم مدت کے لیے یا غیر معینہ مدت کے لیے ہے تو وہ انسان کی زندگی ہے، جس کے متعلق بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آیا کہ کتنی گزر چکی ہے یا کتنی باقی ہے۔ میر تقی میر اس شعر میں اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ دنیا عارضی، ختم ہونے والی، فانی ہے۔ یہاں انسانی زندگی کی حیثیت محض ایک بلبلے کی سی ہے کہ جو پانی کی سطح پر کچھ لمحوں کے لیے ابھرتا ہے اور پھر ہوا کی ہلکی سی حرکت سے وہ فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح موت کی گھڑی کب پہنچتی ہے، انسان موت کو کب آ دبوچے، کب زندگی ختم ہو جائے اور سانسوں کا یہ تانا بانا ختم ہو جائے، رک جائے، انسان ظاہری وقار اور شان و شوکت انسان کا جو ہے ایک لمحے میں کب ختم ہو، اس کے بارے میں کوئی کبھی بھی کچھ نہیں کہہ سکا۔ زیر نظر تشریح طلب شعر میں میر تقی میر نے دنیاوی نمود و نمائش کو صحرا کی چمکنے والی ریت سے تشبیہ دی ہے جس پر پانی کا گمان ہوتا ہے۔ سراب کا اصل میں جو مطلب ہے، جو مفہوم ہے، وہ یہی ہے کہ صحرا میں سفر کرنے والے لوگ جب تیز دھوپ میں دور سے ریت کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ گویا یہاں پانی ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، ریت کی چمک ہوتی ہے۔ جب مسافر بالکل پیاس سے نڈھال پانی کی تلاش میں وہاں تک پہنچتا ہے تو اس پر حقیقت عیاں ہوتی ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ پانی جو ہے وہ پانی نہیں بلکہ ریت ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کی دنیاوی شان و شوکت بھی عارضی اور لمحاتی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اگر ہم کلاسیکل شعراء کی شاعری کا مطالعہ کریں تو ایک سوچ اور فکر تمام شعراء کے ہاں مشترک نظر آتی ہے کہ دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری ہے۔ یہی سوچ میر کے اس شعر میں نظر آتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو کام کرنا ہے جلدی کرے اور نیک اعمال کے کرنے میں کبھی دیر نہ کرے اور اپنے لیے آخرت کی تیاری کرے۔ شعر نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔
नाज की नज़ाकत लब होंठ पंखड़ी फूल की पत्ती की तरह। शायर अपने महबूब के हसीन होंठों को गुलाब की पंखड़ी की मानंद करार देते हुए कहता है कि इस सूरत में हम देखते हैं कि नाज की जो होंठों की खसूसियत है गुलाब की पंखड़ी की तरह से नाजुक करार दी गई है। चुनाचा मीर होंठों की नज़ाकत की वजह से गुलाब की पंखड़ी से होंठों को तशबीह दे रहे हैं। जिस तरह गुलाब के फूल की पंखड़ी नरम नाजुक मुलायम और सुर्ख होती है, इसी तरह से उसके महबूब के होंठ भी नरम नाजुक और सुर्ख हैं। ये आबो ताब पे हुसन या आलम शबाब का तुम हो कि फूल गुलाब खिला है गुलाब का। इस सूरत में हम देखते हैं कि नाज की होंठों की खसूसियत गुलाब की पंखड़ी की नाजगी से की तरह करार दी जा रही है। शायर के जमालियाती ज़ौक़ और एहसास का पता चलता है। शायर को अपने महबूब के लबों में जो हुस्न जमाल और रंगीनी नज़र आती है वो उसे फूल से मुमासिल करार दे रहा है। क्योंकि शायर माशरे का हसास और ज़हीन फ़र्द होता है, इसलिए उसकी नज़र का इंतखाब जो है वो फूल की पत्ती की तरफ गया है। मीर तकी मीर चूँकि एक क्लासिकी शायर हैं, इसलिए जमालियाती और एहसासाती हिस्स भी इनके अंदर कमाल की पाई जाती है। शेर नंबर 3 की तरफ आते हैं। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। चश्मे दिल, चश्म आँख को कहते हैं और दिल दिल की आँख। आलिम दुनिया, चश्मे दिल यहाँ ये मुरक्कब इजाफी है, इसलिए इसका मतलब है दिल की आँख। यहाँ औकात हैसियत। मौत आए तो दिन फिरे गालिब, ज़िंदगी ने तो मार डाला है। दुनिया में इंसान सिर्फ एक बार आता है, लेकिन यहाँ की रंगीनियाँ इस कदर दिल फरेब, हसीन और काबिल तवज्जो हैं कि इंसान उसकी ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश में खो जाता है और तमाशों में मसरूफ़ हो जाता है। ज़िंदगी बेकार कामों में ज़ाया हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि वो कुछ अर्सा के लिए ज़िंदगी की महफिलों से लुत्फ़अंदोज़ होता है, मगर मौत जैसी अटल हकीकत जब पहुँचती है इंसान तक, तो सारे ऐशो आराम और मालो दौलत छीन जाते हैं। अगर इंसान गौर फ़िक्र से काम ले तो कायनात का हर मुकाम उसे गौर फ़िक्र की दावत देता है। दुनिया की तमाम चीज़ें, दुनिया की तमाम रंगीनियाँ, तमाम दिल फरेबी जो है वो इंसान को एक चीज़ की तरफ लेके जाती है, वो है अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी हकीकत, उसकी वहदानियत और उसका वजूद, उसका मौजूद होना वहाँ, उसकी मौजूदगी और उसकी शान। इंसान को अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार गौर व फ़िक्र का हुक्म देता है। तो इसकी यही वजह है कि जब इंसान किसी भी चीज़ पर गौर करता है तो उस पर मुख्तलिफ़ अयां होते हैं, जिससे वो बिल आखिर अल्लाह ताला की हकीकत को पहुंचने की कोशिश करता है और इस बात का इकरार कर लेता है कि ज़रूर ये ज़ात बहुत ही कोई ज़ीशान और बहुत ही आली वक़ार और बहुत ही जलीलुल क़दर ज़ात है जिसने इस चीज़ को तख्लीक किया होगा। आखिरत में अमल नेक ही काम आएंगे, पेश है तुझको सफ़र ज़ादे सफ़र पैदा कर। दरअसल मीर ने दुनियावी ज़िंदगी की आर्जी और पायदार होने की बना पर इसकी हैसियत ख्वाब की तरह करार दी है। जिस तरह इंसान नींद की हालत में ख्वाब देखता है तो कुछ और ही महसूस करता है, लेकिन जब बेदार होता है तो ख्वाब की तमाम कैफियत आर्जी और हकीकत से दूर होती है। तब इंसान को एहसास होता है कि ख्वाब एक धोखा और फरेब था। चुनाचा इंसानी ज़िंदगी भी ख्वाब के सिवा कुछ नहीं। गाफिल इंसान को इसका एहसास तब होता है जब मौत की आगोश में जा रहा होता है। चुनाचा मीर नसीहत कर रहे हैं कि इंसान को बसीरत से काम लेना चाहिए और मरने से पहले आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। आज के काम का अख्ताम यहाँ तक करेंगे, बाकी अशार की तशरीह हम करेंगे लेक्चर नंबर 23 में। आज हम काम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 22 के तहत। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।